ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کمپرومائز ہیں، آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، آپ لوگ جو ہیں پارٹی چھوڑ گئے جب مشکل وقت تھا. آپ کے لیڈر نے اگر ایک مشکل سٹیپ لیا ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے کارکن کو بھی مشکل سٹیپ یا اس کی لیڈرشپ کو بھی اسی راہ کو فالو کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو خود جیل ایک گھنٹے کے لیے بھی نہیں گئے. جب جیل جائیں گے، ڈنڈا کھائیں گے، جب ان کے ساتھ کام ہوگا تب اس وقت رجسٹ کر کے دکھائیں تو بات ہے. جیسے عمر چیمہ ہیں یا اعجاز چودھری ہیں یا بیگم یاسمین راشد ہیں، یہ سب ایک بائی فار ڈفرنٹ لیول کے پولیٹیشین بن گئے. اور یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ جیل کیوں نہیں جاتے، ان کو کوئی کیوں نہیں پکڑ کے اندر کرتا. یہ کمپرومائزڈ ہے. یہ ہمیں کیا بولیں گے کمپرومائزڈ ہے؟ ہم تو جیل گئے، ہم نے ٹھٹے کھائے، ہم نے بڑی سختیاں جھیلی. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم کمپرومائز پوزیشن میں پارٹی میں کام نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کمپرومائز پوزیشن میں پارٹی میں کام کرنے کی. تو یہ آج جو لیڈرشپ بنے عمران ہوئے صاحب، ہیں، آپ نہیں وہ سمجھتے کہ پارلیمنٹ میں پارٹی بیٹھا مزے چھوڑنا لے. ہی ایک کمپرومائز پوزیشن تھی اٹ سیلف؟ نو، اٹ واز ناٹ. ہمارے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ہم کمپرومائز کرتے اور پارٹی میں رہتے اور لیڈرشپ کو بھی انجوائے کرتے. عمران خان صاحب کو جیل میں ہی رہنے سر، دیتے وہ جو جیسے ہی پریس انہوں نے. کانفرنسز کی گئی ہیں اس پہ کیسز نہیں بنے، پریس کانفرنس کے بعد 9 مئی والوں کو چھوڑ دیا گیا، تو یہ کمپرومائز پوزیشن ہی تو تھی. سر، ابھی بھی ہمارے اوپر کیسز موجود ہیں. ایک کیس کا آپ نے تذکرہ کیا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کم از کم 20 کیسز ابھی بھی موجود ہیں جن کی ابھی ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں. جاتے ہیں کورٹوں میں لیکن سر، پیشیاں بھگت. یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ صاحب ابھی بھی جیل کے اندر ہیں. وہ عمران خان صاحب کے کارکن ہیں، پارٹی لائن پہ ڈٹے رہے، لیکن آپ باہر بیٹھے ہیں. میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا کہ ان لوگوں کا موازنہ ہم سے نہیں ہو سکتا. وہ بڑی لیڈرشپ لیول پر چلے گئے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، 2 سال سے جیل میں ہیں. ان کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم کمزور لوگ ثابت ہوئے، وہ طاقتور اعصاب کے ثابت ہوئے. بالکل درست. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مرزا افریدی صاحب کو ٹکٹ دیا جانا سینٹ کا؟ کیا پارٹی کے لیے ان کی خدمات ہیں؟ انہوں نے بھی 9 مئی کی مذمت کی، لیکن ان کے لیے اب راہیں کھل گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راہیں دیگر لوگوں کے لیے بھی کھول دی جائیں گی؟ دیکھیں، مرزا افریدی کا واپس آنا اٹ واز اے شاکنگ تھنگ، کیونکہ مرزا افریدی خالی چھوڑ کے نہیں گئے تھے. انہوں نے پریس کانفرنس میں 9 مئی کی مذمت خالی نہیں کی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کی بھی مذمت کی تھی. ان کا واپس آنا جو ہے پارٹی میں، اٹس اے کلیئر انڈیکیٹر کہ وہاں پہ کوئی سافٹ کارنر اس طرح کی ہے یا کوئی ایسی فیلنگ ہے کہ سب کو واپس لینا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو اپنی تمام لیڈرشپ کو واپس بلانا چاہیے اور ان کو اٹس اے کلیئر ذمہ داری. انڈیکیٹر کہ سب کو واپس لینا چاہیے یا صرف پیسے والے کو واپس لینا چاہیے جو پارٹی کو فنڈنگ کر سکے؟ فی الحال تو پیسے والوں کی جو ہے، فی الحال تو پیسے والوں کی ہے. اب وہ مطلب ہمارے یعنی پاس بہت ساری چیزیں. وہ شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیغیں دیتے تھے، اس وجہ سے جو ہے ان کو واپس لے لیا گیا ہے. بہرحال یہ پارٹی کا اپنا ڈیسیجن ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو لڑائی ہے بشریٰ بی بی سے پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ ان دونوں کی، مطلب دونوں خواتین ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، دونوں کے مختلف نقطۂ نظر ہیں جس سے پارٹی بڑی ڈیوائیڈ ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کون ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ میں ضرور آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی موجودگی میں کوئی بھی، چاہے ان کی بہنیں ہوں یا ان کی بیگم صاحبہ ہوں یا اور کوئی ہو، وہ پارٹی کا لیڈر نہیں بن سکتا. تو لیڈر تو عمران خان ہی رہیں گے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی بہنوں کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح اپنے بھائی کو رہا کرائیں، بس دیٹس اٹ. ان کا پولیٹیکل رول تحریک انصاف میں نہ تھا اور نہ میرا خیال ہے آنے والے وقت میں ہوگا. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسی نعرے پہ بنی تھی کہ اس میں ڈائنسٹک پالیٹکس نہیں ہوگی. تو ڈائنسٹک پالیٹکس میں میرا خیال ہے علیمہ خان اگر ٹرائی بھی کر لیں تو وہ ممکن نہیں ہوگا، نہ پی ٹی آئی کے لوگ اسے مانیں گے. ٹھیک. علیمہ خان اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہیں وہ قابل ستائش ہے. اس کے علاوہ سیاسی طور پہ میں علیمہ خان کو کوئی پارٹی کا لیڈر نہیں اینڈ مانتا. وٹ اباؤٹ کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آئیں گے کوئی 5 اگست کو، کوئی آپ ایسی تحریک دیکھیں گے جس سے فرق ڈالا جا سکے، جس سے ہم یہ بات کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ نہیں اب بس عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، بڑا پریشر بن گیا، یہ سب آئے واش ہے یہ؟ نہیں، اول تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب کے بیٹے 5 اگست کو یہاں پر آئیں گے. اگر آئیں تو موسٹ ویلکم، ان کو اپنے والد کی رہائی کے لیے جو کوششیں کرنی ہے ضرور کریں. لیکن میں نے آپ سے دوبارہ یہ بات عرض کر دوں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تیار نہیں ہے اس طرح کی موومنٹ جو خان صاحب رن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. یہ تو کئی تاریخیں اس طرح کی آ چکی ہیں اور یہ لوگ اس کو ڈریزل آؤٹ کر دیتے ہیں بالکل. اور یہ
कभी कहते हैं जी हम जलसा करके वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप करेंगे, कभी कहते हैं कि जी हम 90 दिन के बाद करेंगे। तो अभी तो ये खुद क्लियर नहीं है कि इन्होंने क्या करना है। इमरान खान क्लियर है अपने जहन में कि उनको एक मैस जी, पब्लिक मूवमेंट के तहत ही बाहर आना है, राइट। लेकिन उनकी पार्टी इस मैस मूवमेंट के लिए तैयार है। आई हैव माय सीरियस डाउट्स। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, हमें आप ज्वाइन करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, रहनुमा जमात इस्लामी का, आफिया सिद्दीकी केस पर इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अभी वजीर खारजा जो है हमारे अमरीका गए हुए थे, उन्होंने अमरीका में बयान दिया आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है, हमने इसमें इंटरवीन नहीं किया। गालिबन वो इमरान साहब के केसेस के हवाले से कह रहे थे कि किसी को भी इंटरवीन उसमें नहीं करना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही नामुनासिब स्टेटमेंट है, बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है। और ये गुज़श्ता 23 साल से पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी थी टुवर्ड्स आफिया केस, ये उसकी नफी है। और एटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ज़ाहिर एक गिल्ट फील कर रहा था वो इंटरनली, जिस तरह उन्होंने पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, उनकी सीटों के साथ, उनकी इंतखाबी निशान के साथ या दीगर मामलात में बात की है, उसको कवर देने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कहते हैं कि जिस तरह आफिया के बारे में ड्यू प्रोसेस को फॉलो हुआ है। हालांकि पूरी दुनिया कह रही है कि आफिया के बारे में इंसाफ का कत्ल हुआ है। वो पाकिस्तानी शहरी है, आपने 3 बच्चों के साथ उनको 2003 मार्च में अगवा किया, फिर वो 5.25 साल तक गायब रही बच्चों समेत। फिर वो अफगानिस्तान में वो प्रोड्यूस हो गई, अफगानिस्तान में 2 गोलियां उसको मारी गई, फिर वहां से वेंटिलेटर पे आपने न्यूयॉर्क उनको शिफ्ट कर लिया। अब एक पाकिस्तानी शहरी को पहले आप गायब करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी, फिर अफगानिस्तान मुंतकिल करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी, अफगानिस्तान से अमेरिका मुंतकिल करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी। वो जख्मी थी, आप उसकी ट्रायल कर लेते हैं, वो ट्रायल कैंगरू कोर्ट्स के जरिए से, जिस पर खुद अमरीकी वकला और अमरीकी के अटॉर्नी जनरल जो वो चीख उठे कि ये इंसाफ का कत्ल है, आप उसको ड्यू प्रोसेस कह रहे हैं, तो ये बहुत अफसोसनाक है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए खुद अमरीकियों ने कहा है कि $55,000 पर ये फरोख्त हो गई है अमेरिका को। और फिर आप देखें कि खुद उन्होंने कहा कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस जेल के अंदर होता है। तो जब आप ड्यू प्रोसेस को उसको तस्दीक का सनद दे देते हैं, तो आप उनके साथ होने वाले इस तमाम मजालिम को भी दरअसल तस्लीम कर लेते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। अब जो वो बयान दे रहा है वो उज़्र बदतर, गुनाह से भी ज्यादा बदतर जो है वो उसका उज़्र है। एग्जैक्टली मैं उनके बयान की बात कर रहा हूं। उन्होंने जस्टिफाई से करते हुए ये कहा है कि हमने तो आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से बाकायदा लेटर लिखा है मार्को रूबियो को, और हम तो चाहते हैं कि उनकी जल्दी रिहाई हो। देखें, ये उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह है। आप उनकी वो पूरी वो उठा ले, कोई कहता है अंग्रेजी किसी को समझ नहीं आ रही, वो खुद वजाहतें कर रहा है कि कॉन्टेक्स्ट से और सियाक सबाक से हटकर किया गया है। और फिर आप ये कहते हैं कि हम तो आफिया केस के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आफिया केस के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये मुझे बता दें कि ये गुज़िश्ता कई दिनों से अमेरिका में हैं। क्या इन्होंने मार्को रूबियो से डॉक्टर आफिया के लिए बात की? क्या इन्होंने फॉरेन ऑफिस की, जो अमेरिका की फॉरेन ऑफिस है, उनके बाकी जिम्मेदारान ओहदेदारान से डॉक्टर आफिया के लिए बात की? और ये तो चलो छोड़ दें, यहाँ पे जस्टिस सरदार वो कह रहे हैं कि ये केस उठाया हमने मार्को रूबियो के साथ। अभी जो इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट आई है, हमने इस पे बात कर रहे हैं। अभी की बात नहीं कर रहे। ये जब निगरान हुकूमत थी और उस वक्त जो बाइडन जा रहा था, तो क्लेमेंसी पिटीशन उन्होंने, आपको पता है कि बहुत से लोगों को, चीनी जासूसों को उन्होंने माफी दी, रूसी जासूसों को उन्होंने माफी दी, ईरान के लोगों को उन्होंने माफी दी, उन्होंने डकैती के मुजरिमों को, उन्होंने कत्ल के मुजरिमों को माफी दी। तो जो बाइडन के लिए 16 लाख लोगों ने डॉक्टर आफिया की माफी के लिए पिटीशन ऑनलाइन जमा की थी। उस वक्त अदालत ने इनसे कहा था कि आप एक खत लिखें। उस वक्त उन्होंने एक खत लिखा था, लेकिन वो खत पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी उन्होंने हमें कोई तस्दीक नहीं की। उस खत का रिस्पांस क्या आया, इसकी उन्होंने कोई तस्दीक नहीं। इसलिए मुझे तो शक है कि वो खत पहुंचा ही नहीं, और अगर पहुंचाए तो बता देना कि उसका जवाब अमेरिकी इंतजामिया ने क्या दिया है आपको।
इस वक्त तो सूरत हाल यह है कि जस्टिस सरदार इजाज साख साहब ने इनसे कहा है कि जो डॉक्टर आफिया के वकील कला इसमें पिटीशन फाइल कर रहे हैं 80,000 अल्फाज की, उसके लिए एक सफे की एक अमाइकस ब्रीफ जमा कर लें। ये कहते हैं हम जमा नहीं करेंगे, वो कहते हैं चलो ना करो, आप रीजन बता दें, ये कहते हैं हम रीजन भी नहीं बताएंगे। उल्टा ये कि जब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर रहा था तो उनको अदालत में बैठने से मना किया गया। तो मैं समझता हूं ये दुरुस्त नहीं है। आफिया मजलूम है, वो सियासत से बालातर है, वो डॉक्टर ऑफ द नेशन है, और उसको रिहा करना रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, इसलिए कि हुकूमत और रियासत की नाअहली की वजह से वो आज गुज़िश्ता 23 साल से अमेरिकी जेल के अंदर जुल्म बर्दाश्त कर रही है। सो यू डोंट हैव एनी होप, इस हुकूमत से आपको कोई उम्मीद नहीं है? अब देखें, ये अगर चाहें तो आफिया की, मैं तो हमेशा से कहता हूं, आफिया की रिहाई की चाबी पिंडी और इस्लामाबाद में है, वॉशिंगटन में नहीं है। ये अगर चाहे तो सालों, महीनों, हफ्तों नहीं, दिनों में डॉक्टर आफिया आ सकती है। और मैंने खुद इसहाक डार साहब को फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर 4 लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन दिए। मैंने उनको खत तहरीर किया, वजीर आजम शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, हिना रब्बानी खर को, आजम नजीर थारड़ को, इन सब को 4 लीगल पॉलिटिकल ऑप्शन मैंने दिए कि जिसके जरिए से वो दिनों के अंदर पाकिस्तान वापस आ सकती है। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये चाहते नहीं है कि आफिया वापस आए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे आफिया सिद्दीकी केस के हवाले से। इसहाक डार जो स्टेटमेंट दी, इस पे अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतनी। कंबल ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।